दर्शक बंधु नमस्कार। जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आम आज बर्तमान एमती एक गाँव में पहुंचीचु। गाँव चतुर्पार्श्व रही घंच जंगल रही पहाड़टी आर पाददेश रही गाँटी अति सुंदरमय गाँ बेगुनिया ब्लॉक देउली पंचायत देउली पंचायतर अति सरल हृदयवान एवं समस्त को साहाय्य करुवा व्यक्ति जड़े अच्छा जी कि गाँव सरपंच अक्षय कुमार राउतराय। स्वागत कर अक्षय बाबू आम आपन को स्वागत। दर्शक मैंने बर्तमान आपको देखुं विभिन्न दर्शक देखुं आप पूर्व ब्लॉक रे अनेक लोक जानते देउली सरपंच जड़े हृदयवान लोक सरस लोक समस्त की साहाय्य सहयोग करते तो हठात राजनीति में पाद देवा यार मूल उद्देश्य कौन? मुख्यतः ये जो मूल उद्देश्य रही लोक मान सेवा साधारण लोकंर अनेक समस्या रही जहाँकि ताकरी हाथ में समाधान बाट थे रास्ता पाऊना से सहयोग करने मूल लक्ष्य। तेणु 2017 मसीह मो स्त्री को आम ग्राम पंचायत समीक्षा सभ्य रूपे ठिया कर समीक्षा रूपे निर्वाचित होते चलित 2022 मसीह अणसंरक्षित थी सरपंच निर्वाचित होई लोक मानकर सेवा साधारण लोक मानकर समस्या दूर करने को बहु चेष्टा करुँची समस्या समाधान सफल हो पार्टी यहाँ रही मूल लक्ष्य लोक मानकर सेवा मोर मूल लक्ष्य। अक्षय बाबू 2017 मसीह आप राजनीति आसिले सरपंच तो 2017 मसीहा पूर्व आपणकर कौन कैरियर केमती केमी आप जीवन बिताते? ता पूर्व तो आमर बहुत से साधारण लोकंर सेवारे थी ता सहित ये आम ग्राम पंचायत डंगरपड़ा थी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मु जड़े शिक्षक थी शिक्षा सहित लोक मानकर सेवा कार्य चलता जड़े शिक्षक सहित आपण लोकंर सेवा करते हठात राजनीति की पाद देले तो आपन जो 2016 मसीहा 17 मसीह आप राजनीति की पाद देले आपणकर प्रतिद्वंदी थे बहुत कठिन परिश्रम होता तो केमी से समयटा था अनुभूति दर्शक मान कहे? सेमती 2017 मसीहा पूर्व साधारण जो ग्राम पंचायत निर्वाचन कराला पूर्व कौन राजनीति दल सांगे कौन निर्दिष्ट दल क्या संगे संपर्क नी कि राजनीति किसी संजोग नाला जे जो साधारण लोकंर सेवा जो थिला किसी समस्या ताकू दूरदृष्टि रखी मोर किसी हितागी सांग मान सहित आलोचना करी हठात निर्वाचन को ओल्लैथि जे साहाय्य सहयोग आम जो ग्राम पंचायत लोक मैंने साधारण लोक मैंने बहु शांत सरल आम ग्राम पंचायत समस्त कर्मचारी समस्ते सबु क्षेत्र में भल समस्ते शांतशिष्ट सबु क्षेत्र में श्रृंखलित व्यवहार श्रृंखलित कार्यक्रम जो एत बाटर पहुँच पारे। आपण पंचायत बहुत बड़ पंचायत बोली समस्ते कहते तो केतोटी आपणकर वार्ड रही आपण जो वार्ड रही प्रति वार्ड कौन सब विकासमूलक कार्य होती आपणकर कौन सब बाकी रही जोटा कि आपंकर स्वप्न अच्छी यही कमटी आप करेंगे दर्शक मान कह? मुख्यतः रही आम ग्राम पंचायत में 10टी रेवेन्यू विलेज अच्छी जहाँकि से 24टी वार्ड में 10,000 बर्तमान लोक संख्या 10,221 आ बहुत दूरता रही गोटे गाँव रु अन्य गोटे गाँ 15 किलोमीटर दूरता रही चारिपटे घंच जंगल जंगल भितर लोक यातायात विभिन्न समस्या रही किसी भी समाधान जी आर्थिक व्यवस्था रोचे सरकार तरफ सुविनियोग कर देखु आम अंचल बर्तमान हाथी वन्य जंतुकर प्रादुर्भाव रही विभिन्न जगार लाइट आवश्यकता रही कौटी बीट जो गार्ड पॉइंट फरेस्ट गार्ड आवश्यकता रही कार्य चली जिते आप सरपंच प्रार्थित्व घोषणा हेले से समयटा आपंकर जड़े प्रतिद्वंदी थे अजय कुमार सामंतराय पूरा कठिन परिश्रम थी तो से जो प्रतिद्वंदी आपंकर जो भीतर जो फाइटा थिला से फाइटा टी कहे दर्शक जानते कारण समस्ते जानते देउली पंचायत बड़ पंचायत समस्त नजर था देउली पंचायत तो से समय जो थिला आपंकर संघर्षटा संघर्ष विषय कहे से समय केमी संघर्ष था? तो आमर ग्राम पंचायत में 6 जन प्रार्थी थी सरपंच प्रतिद्वंदिता करी 6 जन भितर बहुत कड़ा संघर्ष होता समस्त जहाँ शैली नहीं निर्वाचन प्रचार करते मो शैली निर्वाचन प्रचार करी मोर प्राय रहा मु साधारण लोक पाखे पहुँचे प्रति घर ठू आरंभ कर सबू गाँ सबू घर समस्त पाखे बुले समस्त आम अनुरोध करूँ आमको साहाय्य करने सहयोग करने जहाँ लोक मैंने कथा रखती कथा रखिंट मत आज निर्वाचित कर समस्ते जी जहाँ शैली निर्वाचन में अंशग्रहण करते साधारण लोक पाखे पहुँचा मोर मूल विजयर मुख्य।
तो अक्षय को देखुଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବେ ସଂଘର୍ଷ ସମୟ ଥିଲା ସେଇ ସମୟଟା ଯୋଉଟା କି ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ କିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ କେମିତି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭାଜନ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟର ଭିକ୍ଷା କରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୟକୁ କହୁଥିଲେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଜାଣିବା ଦେଉଳି ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଯେହେତୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ମାର୍କେଟ ପାଖକୁ ନାହିଁ କୌଣସି ନାହିଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲ ତ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କର ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଯୋଉଟାକି ଅକ୍ଷୟକୁ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ତ ସେ ବିଷୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିବା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତ କେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା କେମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଠି କରାଇଲେ? ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର ରହିଛି ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା ଟିକେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ କମ୍ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ଯାହାର ଆକାଉଣ୍ଟ ନଥିଲା ଆଜିକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆମେ ଏଠୁ 15-20 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଥିଲେ ବହୁତ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ବିସି ପଏଣ୍ଟ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲି ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖିଥିଲି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଜନାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସେ ଟିକେ ସେ ପ୍ରଥମେ ହଁ କରି ପୁଣି ପଛରେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଲିପାରିବୁନି ବିସି ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଇଦେବୁ ମୁଁ ନାହିଁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଆମ ବିଡ଼ିଓ ମୋ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ମୋ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପରେ ଯାହା ସେ ଯେଉଁ ରିଜନାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ। କେତେ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି? କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇ ଯେଉଁ SBI ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ପ୍ରାୟ 800ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ହେଲେଣି। ଲୋକମାନେ ଚାଷ ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କିମ୍ବା ଲୋନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି। ହଁ ତ ଏଇଟା ହେଇଛି ତ ଅକ୍ଷୟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିଥିଲୁ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ପୁରା ପିଚୁ ରାସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା। ତ ଯେଉଁ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯୋଉଟାକି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଏଇଟା ହେବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନଥିଲା ବିଗତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇଟା କରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସାମନ୍ତରାପୁର ଡାଳତଳା ଯାହାକି ଡାଳତଳାରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଏମିତି ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଲୋକ ଯିବା ବହୁ କଷ୍ଟକର ଥିଲା ଯଦି ଯିବାକୁ ପଡୁଥାଏ ଏପଟେ ବୁଲି ଗଲେ 10 କିଲୋମିଟର 15 କିଲୋମିଟର 12 କିଲୋମିଟର ଏମିତି ହେଉଥିଲା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଯାହାକି ସଂଯୋଗୀକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଟେଣ୍ଡର ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି খুব শীঘ্র সরিব সে কার্য আর গোটে রয়েছে আমার ওগালপুর আমার দেউলি গ্রাম পঞ্চায়েত আর ବୋତଲମା গ্রাম পঞ্চায়েতକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ওগালপুর এবং ବାରଧାଡି ମଧ୍ୟରେ ସେ ବ୍ରିଜ କାମ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେବ ଯାହାକି ଆମକୁ ବୋତଲମା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବାକୁ 22-25 କିଲୋମିଟର ହେଉଥିଲା ଏବେ ଆମେ 5-7 କିଲୋମିଟର ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ସେ ରୋଡ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ତା ସହିତ ଗୋଡାକୁ ଡାଲକା ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଉ ରୋଡ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରୁଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ହାତୀରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି? ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ନିଜେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ହାତୀ ଆଉ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି ତ ଏଇ ସମସ୍ୟାଟା କିପରି ଦୂର ହେବ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ଟିକେ? ଯେଉଁ ହାତୀ ଆଉ ମଣିଷ ସମସ୍ୟା ତା ବିବାଦ ପାଇଁ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ ବର୍ଷ 2 ଥର 3 ଥର 4 ଥର ପ୍ରାୟ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ଆସୁଛି ସେ ଗାଁକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତଥାପି କିଛି ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧା ମା ବାପା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଏମିତି ସେମାନେ ଝାଡ଼ା ଯାଉଥିବେ ନହେଲେ ନିଜର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ବାରି କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିବେ ସେ ତାର ହାତୀର ଶିକାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ସଚେତନ ହେଇପାରନ୍ତେ ଏ ସମସ୍ୟା ହନ୍ତାନି ଏମିତି ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ 3-4ଟି 5ଟି ସମସ୍ୟା ହେଲାଣି ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ବୃଦ୍ଧା ଲୋକମାନେ ହାତୀ ଆଗରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚେ ଆଉ ତ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ କିଛି କାହାକୁ ଦେଲା ଭଳିଆ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆଉ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ସାହାଯ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ହାତୀ ମାରୁଛି ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତହସିଲଦାର ସାର୍ RI ସାର୍ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେ ଲୋକ କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁ। ଆପଣଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ସମୟ ଭିତରେ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଘର ବି ବହୁତ ଚକାଚକ ହେଇଛି ତ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକରେ ବୋଧେ ଏମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହ ନଥିବ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆପଣ ଏଟାକୁ ସଜିଛନ୍ତି ତ ଟୋଟାଲ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରତି ଗାଁରେ ହଉ କିମ୍ବା କେଉଁଠି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସ୍କୁଲ କାମ ହେଇଛି ଅଙ୍ଗନବାଡି କାମ ହେଇଛି ମଠ ମନ୍ଦିର କାମ ହେଇଛି ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ କାମ ହେଇଛି ଏମିତି ପାଣି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ କୂଅ ପୋଖରୀ ଅଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଗାଁରେ? ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆମର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି ମେଗା ୱାଟର ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ତା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି 2-3-4 ମାସ ଭିତରେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ
ସେଇଟା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାଟା ଦୂର ହେଇଗଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ତ ଅଛି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରିବ ବୋଲି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆଉ କିଛି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେଇଛି ଗାଁରେ, ପ୍ରତି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେଇଛି। ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଏମିତି କିଛି ଯୋଉଟାକି ଜରୁରୀ ବିକାଶ ଥିବ, ତ ସେଇ ବିକାଶଟା ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ, ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମର ତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୋର ରହିଛି ବହୁତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି, ଏମିତି ମୁଁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରେ। ଏଇ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି, ମା ମାଉସୀ ଭଉଣୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରାୟ 400 ମହିଳା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଆମ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଟେ କପଡ଼ା କମ୍ପାନୀରେ ପ୍ରାୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ 200 ପାଖାପାଖି ମା ଭଉଣୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେଣି। ସେମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସେଇଟା ଗୌରବ କଥା ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲେ, ତା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୌରବ ଲାଗେ। ଆଉ ରହିଛି ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଗତ ବର୍ଷ 2023-24ରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲୁ। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସୁପୋଷିତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 50ଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ସୁପୋଷିତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାରତ ମଣ୍ଡପ ଠାରେ ଆମକୁ ପୁରସ୍କାର କରିବେ ସରକାର। ଆଗକୁ ଆପଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଥରେ ସରପଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି? ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତିକି ପଚାରିଲୁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର ସେମିତି ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରା ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି ବା ସେବା କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଆସିଛି, ଆଗକୁ ତ ସେବା ରହିବ। ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ସେବା କରିବି, ସରପଞ୍ଚ ନ ହେଇପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବି। ତଥାପି ପ୍ରୟାସ ରହିବ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏବେ ତ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥିର କରାଯିବ, ଏଠି ଆମର କ'ଣ ପଦବୀ ଦିଆଯିବ, ମହିଳା ନା ପୁରୁଷ ନା ସଂରକ୍ଷିତ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ କ'ଣ ହେବ, ଯାହା ହଉ। ତଥାପି ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି ପୁଣି ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବି। ଯେମିତି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ କଥା, ସେବା ହିଁ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ତପସ୍ୟା, ସେବା ହିଁ ତାଙ୍କର ପରମ ଧର୍ମ। ତ ଶିକ୍ଷାଗତରୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଶିକ୍ଷକତାରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏମିତି ଜନତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର 4 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ସରପଞ୍ଚରେ। ସରପଞ୍ଚ ଭିତରେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ସେବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ତ ଜାରି ରହିବ। ତ ଆଗକୁ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।